demək. Когда начинается проблема? Amma deyir, problem nə vaxt yaranır? Значит, проблема начинается тогда, когда родители пытаются, скажем так, проблему физиологическую, проблему органическую решать вот такими способами. Есть такие практики, которые, по крайней мере, вреда не приносят, а есть такие, которые приносят вред ребенку. Bax, bu tipdə olan hadisələr, valideynlərin öz başına hərəkətləri uşaqlara çox böyük ziyan gətirir. Во-первых, родители должны понимать, что если у ребенка есть физическая проблема, то есть органически поврежден мозг, повреждена центральная нервная система, то никакие подобные вот суеверные практики, типа питья через ручку или там каких-то процедур на кладбище или еще чего-то, это все не помогает, во-первых. Valideynlər bir dəfəlik başa düşməlidirlər ki, uşaqların əgər mərkəzi sinir sistemində bir zədələnmə varsa, daxilində, orqanizmində bir çatışmamazlıq, bir problem varsa, hər hansı bir, nə bilim, inancla, hər hansı bir, nə bilim, su tökməklə, nə bilim, uşağın adını çəkdiyin ağacın dibinə su tökdüyün, nə bilim, belə-belə işlərlə, yəni mənasız işlərlə məşğul olub uşağı sağaltmaq olmaz. Bunu bir dəfəlik anlamaq lazımdır. Если, скажем так, очень многие из этих вот ритуалов, процедур, они могут ребенка напугать. Если ребенок, скажем так, совсем не включенный и не воспринимает окружающее, то он просто не поймет, что с ним. То есть ничего страшного не произойдет. Если ребенок что-то понимает, то он может реально очень испугаться. Söhbət autizmli uşaqlardan gedir. Əgər autizm uşaq var ki, ətraf aləmlə ümumiyyətlə onun, belə deyim də, kontaktı yoxdur. И есть среди вот этих суеверий, скажем так, некоторые, которые просто шокируют. Вот я расскажу про свой личный случай, когда я просто получила шок. Но не только я, ребенок тоже. Почему-то в Азербайджане есть такое поверье, что если не говорящего ребенка напугать, то он заговорит. Baxın, deyir ki, Azərbaycanda mən eşitdim ki, belə bir valideynlər arasında belə bir fikir var. Təbii ki, bəzi valideynlər arasında əgər uşaq danışmırsa, uşağı qorxutmaq lazımdır ki, uşaq danışsın. Yəni, belə bir hal ola bilərmi mənim əzizlərim? Amma bunu edən valideynlər var, istisnalar da amma var. И мне пришлось наблюдать, вот как один родитель услышал это от кого-то. Почему он решил, что это правда? Но он начал пугать своего ребенка. Как он начал его пугать? Он его стал кидать в бассейн. Чего? Кидать в бассейн. Ребенок плавать не умел. В воду кидать. Сколько ему было? Lет 7, наверное. Deməli deyir bir valideyn Azərbaycanda bax olan hadisəni danışır. O deyir inanıb ki, uşaq deməli danışmırsa, dəhşətə baxın. Deməli uşağı qorxutmalısan ki, yəni kimsə ona deyibmiş ki, uşağı qorxut, uşaq danışacaq. Və 6-7 yaşında uşağı deyir o başlayıb uşağı qorxutmaq üçün su hovuzuna atmağa. Ki uşaq qorxsun. Uşaq stres keçirər, dacı pozular. İnanıb valideyn ki, belə bir şey olacaq. Одного раза не хватило, ребенок не заговорил. Bir dəfə atıblar suya, uşaq danışmayıb, danışmayacaq da onunla uşaq danışar. Да, так папа его продолжал кидать в бассейн. Uşağın atası başlayıb onu dəfələrlə uşağı deməli su hovuzuna atmağa ki, güya ki, uşaq bununla qorxacaq və danışacaq. Güya uşaq qorxub danışmağa başlayacaq. Olan hadisəni danışır Yosifa xanım. Чем это кончилось? Значит, кончилось это плохо, потому что ребенок, который до этого был спокойный, он начинал разговаривать, он получил невроз, он настолько испугался, что он перестал спать. Он отказывался отпускать родителей вообще, то есть он просто к ним прилипал и вот отказывался вот отходить. Demək ki, bu hadisədən sonra uşaqda nələr baş verib, 7 yaşında uşaqda? Uşaq ümumiyyətlə yatmamağa başlayıb. Вот это просто прекрасный пример того, как суеверие может реально принести вред. Bax bu elə belə deyim də ən belə yaxşı halda bir nümunədir ki, belə kimdənsə öyrənib, eşidib, nəyisə uşağın üzərində tətbiq etmək uşağı gətirib çox pis vəziyyətə çıxarda bilər. Здесь вопрос, кто виноват? Sual verir, bəs kimdir günahkar? Тот, кто посоветовал. Kimsə məsləhət görüb, bax odur günahkar, birinci. Или tот, кто сделал. Bəs ikinci günahkar yoxsa eləyəndir bunu, hadisəni törədəndir, ya valideyndir, məsləhət verəndir, yoxsa valideyndir? Вот. По-вашему, кто виноват? По-моему, виноват именно тот, кто сделал, потому что мало ли кто что говорит.
Вон в интернете полно советов, причем таких, от которых иногда просто Шокирует. не знаешь вообще, Да. то ли стоять, то ли падать. Но тот, кто слушает и хочет делать, он все-таки должен свой мозг включать, потому что он отвечает за своего ребенка. То есть не кто-то, кто там в интернете что-то написал, или там сосед, который сказал, давай покидай ребенка в бассейн, он у тебя заговорит, может быть, да? Иногда я вижу таких советчиков у себя в ТикТоке в комментариях. Я их, Ага. естественно, гоняю, да? Ага. Кто-то может подумать, а вот она там ревнует, да? Я не ревную, ребята, я просто видела результаты. То есть вы Плохие слушаете, результаты. да, вы слушаете то, что вы прочитали про каких-то других детей, про что-то, что вы не поняли, и в итоге получается, что вы просто нанесли вред своим детям.